Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the Qaid-e-Azam School and College Principal Sir, Administration, guests, students, और दागी parents, अस्सलाम वालेकुम। स्तासुमख तमा द सूरतुल बकरा आयात नंबर 31 और 32 लोस्तो दे मतलब दादे कि द इल्म फजीलत अल्लाह ताला को कुरान के बयान करे दे द इल्म न बगैर न चा पर मख्तक करे दे और दा सुमर कौमों च मुंगा गुरु च द एडवांस थली दी टोल के इल्म और शूर पक्यो अल्लाह ताला फरमाई मुंगा खोल आदम अलैहिस्सलाम ता नमूना दाग सिजुनु टोल बिया मुंग पेश करो मलाइको ता और अगी तमवे च मुंग खबर राके पदी बांधे कचरिए तासु रिश्तनी मलाइको वर्तु हुई सुभानक ला इल्म लना या अल्लाह पाकीद ताला रा मुंग ता दी पत निश्ता मगर हगुम ना इल्म मुंग सरदे च अल्लाह ताला ता मुंग तरा करे दे और तो आलिम भी और हिकमत वाला हम ये और बिया उनका इल्म द इल्म पर बरकत पांदे आदम अलैहिस्सलाम चिकम दे आगा मस्जूदुल मलाइक उगरजे दो और मलाइको आगी तरफ ता सजदा करे वान आगा सिर्फ और सिर्फ सू आगा इल्म और अल्लाह ताला च टेस्ट मगस नागेम पे इल्म बाने गस्तरी द देने अलावा कल चिंदे यो कौम लीडर जोड़ शवे दे यो कमांडर जोड़ शवे दे नो कुरान दागे द पारा यो कुलिया और फार्मूले खवा चिकला लीडर जोड़ेगी कमांडर जोड़ेगी नो नंबर 1 पागा आलिमी अगर तो पुई और द्वेम बागा बादरी जिस्म बा मजबूती और बादरी पागे की और तासु कदल चिदा इल्म पर बरकत पांदे द मूसा अलैहिस्सलाम गुल्ला जलीलुल कदर पैगंबरो ख्वागा द हजरत हिजर अलैहिस्सलाम पयो फन हगास की दागा शागिर्द जोड़ शो जका चागा इल्म मूसा अलैहिस्सलाम सरनो और हिजर अलैहिस्सलाम सरो नो पागी व जबांदे हगा जलीलुल कदर पैगंबर दे ख्वागा द हिजर अलैहिस्सलाम पर शागिर्द दे की रागे पयो फन हास की तासुदा मालूम दा कलची मूसा अलैहिस्सलाम साहिरान चैलेंज करो मुनाजरे जोड़ा शोला और साहिरान चिकल ललो मूसा अलैहिस्सलाम सरा मुनाजरे ता नोहगा मूसा अलैहिस्सलाम अगर साहिरान पागा टाइम की द मूसा अलैहिस्सलाम अदब को और गते हुए छे मूसा अलैहिस्सलाम तखपल पे पन पेश किया करना मुंगे पेश को अदब को और दागा अदब और दागा इल्म द वजना अगर सुमर साहिरान चून आगा ईमान अगीता अल्लाह ताला नसीब को तासु द निदाम पतई चिस्पे चिकुत्ता डाग वर्त मंगवायो दाडेर नजस ते नजस पटोलो जनावर के नजस जनावर छिदे अगे की उस पे हम दे कोई चिकम कोर की स्पी अल तके दा रहमत मलाइकुम नजी दामु टोल तो पता हुकला चिदी स्पिता ताइलम वर के फन वाला वर के और दे ते ब्या शिकार पसविरेगे कुरान हुई च बदमाने तो बिस्मिल्लाह हुए नो आगा हकम हकार चिता तरुड़ी दागा सही आगा ब्या हलाल कुरान बल से मेरू छे आया बराबर दिया खलक छे आगा पोई वाले ना पोई वाले द खबर दा मतलब दे चिदल तक मंग टोल ला उन शियू मंग ला पकार दे के मंग वायु च जमंग दा अमल ते बबरा बाय लड़शी मंग ला इल्म पकार दे द इल्म द पारा ब्या दा ट्रायंगुलर दे यो स्टूडेंट दे यो टीचर दे यो दागा पेरेंट्स थी किचर दा द्रे वाला पयो पेज बानिशी और अगियु वाली च दा माशूम दा दिखा आलिम हासिल की दा दिखा इल्म हासिल की दा दिखा तरबियत शी दा द्रे वाला च कम दी दा पखपल पल से बांधे पागे के कार पे द टोल दा अहम जिम्मेवारी च कमदा अगर माशूम पर मोर प्लार बानेला चिकला द माशूम मोर प्लार और द हर माशूम मोर प्लार च देगा द गवाड़ी च द माशूम च कम देगा बर बाय लड़शी और द माशूम खलक ये खवी बदउनवी जसुमर ख कारूनी अगर द माशूम की द औलाद की और दुआगाने वाला मल्ला अरचाना गवाड़ी चिचाल लड़शी खपल मोर प्लार च कम दे द खपल बच्चो द तरबियत त पार वीर जवा दे बच्चो तम दुआओ का जान रुसुकी खपल बचे मखी कई दा से टीचर त बइने
چې په دې کائنات کې به تعالی یو استاد داسې ملاویږي چې هغه په خپل شاګرد باندې خوشحالي چې کله په بره باندې ځي ځکه چې د خو هېڅ د هغه نه څه لالچ نشته څه تمه یې نشته خدا وي دا زما سټوډنټ دی چېرته په رکشه کې په ټانګه کې په بس کې په ګاډي کې رواني او سټوډنټ خپل ویني وي دا زما سټوډنټ دی دا پې فخر هم کوي چې کله دا ښایي نه هغه پې خوشحالېږي پلار مور دا پکار دي چې کله د ماشوم پیدا شي که نه نو دا د پلار مور اولنۍ ذمهواري ده چې دله نوم کېږي نوم او نوم ولې داسې کېني چې هغه باماني نومي دا مخکې زمونږ د علاقه کې یو زنانه وه هغې خپل زوی نو وسیله نوم یې و حاسد ما ورته ترورې دا حاسد نوم دی ولا یخې دی دا خو د دې په معنا باندې پوهې هغه وی دا خو علما د قرآن نه یخې دی ما یو استاد نه اورېدلي وو هغه یو نیا نوم یخې و خپل نوم وسیله فرعون نوم یې ولا یخې فرعون ا دې تپوس وکړه دا ولې وي دا قرآن لوستی ده دا قرآن کې دي نو زه وایم ډېر په افسوس سره چې قرآن پاک او دا دین چې کوم دی دا موږ صرف د نومونو یو ډکشنري دپاره ایښی دی ټیک شو خو دا موږ نه ګورو چې بھائی د دې نوم څه دی د نوم چې کوم دی د ماشوم په پرسنالټي کې د نوم ډېر غټ او ګهره اثرات دي کله چې ته نوم دی یو ماشوم لا د هغه نوم وله داسې کېده چې هغه باماني نوم یو ښایسته نوم هغه وله کېده دویم د مور پلار دا تربیت دی چې ماشوم څنګه پیدا شي اذان او قامت مونږ کو هغه زموږ عقیده ده دریم خبره دا ده چې د دې ماشوم تربیت وکړي سکول ته خو مونږ لیږو ټیک شه که نه تربیت ډېر ضروري شی دی تربیت یې پکار دی چې تعلیم سره سره د هغه نه یو ښه انسان هم جوړ شي هغه کې شعور پیدا شي هغه ته ته د مشر او د کشر تمیز وښیې او هغه نه ته هغه ته مخې ته یو ټارګېټ وي چې زه به دا جوړېږم او زه به د خپل ملک او د خپل قوم چې کوم دی خدمت کوم ټیچرز دپاره چونکې زیات وخت د دې کور او ټیچر سره هم تېرېږي نو ټیچران صاحبان پکار ده چې دا خپل سټوډنټ په پلس او په ماینس باندې پوهي چې زما په دې سټوډنټ کې پازیټیو کوم څیزونه دي پکار ده چې هغه پازیټیو څیزونه ټول د خپل کلاس ته وښیي او نور ماشومانان چې کوم دي هغه هم د ده نه نقل وکړي دا څنګه چې نن دا ماشومانان دلته موږ وکتل دا سټیج ته راله او کم چې پوزیشن هولډرز وو نو هغوی راله خپل انعامات یې واخیستل دا انعامات څه معنی نه لري خو چې ته سټیج ته دا ماشوم راولې نو د اکنالجمنټ وشي چې دوی یو پوزیشن اخیستی او دله تا میډل ورکړو 200 روپۍ دې وله ریوارډ ورکړو یا دې وله شیلډ ورکړو نو دا نور ماشومانان چې کوم دي هغوی کې هغه کمپټیشن سپیرټ پیدا شي چې یاره دا ماشوم محنت کړی دی د دې ماشوم هم 2 لاس دي 2 خپې دي 2 سترګې دي یو سر دی او زمان دی چې دا ماشوم د سټیج ته وختو په عزت سره د دپاره کلیپینګ وشوم او د دا شیلډ هم واخیستو دا انعام هم واخیستو نو سبا دا نور ماشومانان چې کوم دی په دې کې کمپټیشن سپیرټ پیدا کېږي نو ټیچر ته دا پکار دی چې دی په خپل کلاس کې د ټولو دا کمزوري کم ماشومي کمزوري دی د هغه کمزوري ماشوم په لیول باندې سټډي کوي او ټیچنګ کوي چې دا ورته پته لګي چې هغه ماشوم چې کم زما په دې کلاس کې کمزوری دی ایوریج ماشوم خو لږ محنت غواړي او ګاډ ګفټډ چې کوم ماشومان دي هغوی ته دومره محنت ضرورت هم نه خو د ټیچر کمال دا دی چې د ده په کلاس کې د ټول نه کمزوري سټوډنټ دی هغه دې روچت کړي او د هغه نه هیره جوړه کړي بله دا ده چې دا مونږ رټې والا سیسټم پکار دا ده چې د ماشوم ګرومینګ وشي ګرومینګ او د هغه کنسپټ کلیر شي کنسپټ په دې باندې زیات فوکس کول پکار دي الحمدلله مونږ اوس هغه پاکستان نه دی چې کوم مونږ 1947 کې آزاد کړی دی انشاءالله تعالی هر فیلډ کې مونږ په مخ کې باندې تللی یو په هر فیلډ کې مونږ په مخ کې باندې تللی یو خو تاسو ته مونږ ته پته ده چې هر ځای کې هر وخت د بهترۍ گنجائش موجودي نو پکار دا ده چې د ټول نه زیات کار چې کوم دی هغه په ایجوکیشن باندې وشي ځکه چې دا ایجوکیشن د استاد چې کوم دی دا ماشوم جوړوي خو بیا دا هم ډېره د افسوس خبره ده چې زمونږ په ملک کې د استاد قدر هم نشته داسې کم سټوډنټان دي چې هغه الله تعالی کامیاب کړي او دوی خپل ځایونو ته ورسي
او هغه ته بیا هغه استاد سره تیار شوي هغه استاد د تلي سلام کلام یې ولکړي بلکې ما ډېر سټوډنټس وکتل ښه سټوډنټس چې هغه کتلي استاد یې مخې ته راشي نو دا ته مخ اړوي حالانکې دا نه پکار استاد او مور او پلار دا ډېرې داسې کسان دي چې دا په خپل سټوډنټ باندې او مور پلار په خپل ماشومانو باندې خوشحالېږي سټوډنټ ته به زه دا وایم بچیا چې دا خپل مور او پلار په غریبه غریبۍ کې در باندې سبق وي په غریبه غریبۍ کې تا ګورنمنټ سکول ته نه لګي تا یو پرایویټ انسټیټیوټ کې تا چولې او ستا فیس ورکوي پر منت او تا باندې خرچه کوي تا باندې زمینداري نه کوي تا باندې نور کار کرونده نه کوي ځکه چې ته وګورې خپل په دې بازار کې ستا همزوري به تا ته معلومیږي چې هغه به کله سپلی پالش کوي کله به یو کار کوي هوټل کې به کله به بل کار کوي خو تا باندې خپل پلار او مور خرچه کوي او تا سکول ته رالیږي نو په کار دادا چې ته محنت وکړې ځان ته ټارګټ کې دی او دې دینی تعلیم قرآن حدیث جماعت دا هم ته خپل پیژنې او دې سره سره کھیل کود بعضې پلاران زه ګورم بعضې ټیچرز ګورم چې هغه خپل ماشومانو باندې کھیل کود بالکل توجه نه ورکوي حالانکې دا تشه چې ته سټډي کې سټډي دا ماشوم چې کوم دی ډل مایندډ کوي دله پکار داله چې دله ته موقع ورکړي او الحمدلله 400 کې تاسو وینئ دا فیسیلیټیز ډېر دي تاسو سره دلته سپورټس کمپلیکس هم شته دی او په هر ځای کې تاسو سره نور هم ګراونډز وغیره اویلیبل دي نو پکار داله چې ماشوم د تاسو دغه چې کوم د فیکټر دي دا هم تاسو دغه سایډ هم د اګنور کوئ نه باقي دا کم ماشومانه چې پرفارم کړله زه ډېر ریئلی خوشحاله شوم ډېر ما انجوای هم کوم او مونږه په دې باندې چونکې نن 23 مارچ هم دی او 23 مارچ تاسو ته پته ده چې د پاکستان په تاریخ کې د 23 مارچ ډېر یو لوی مقام دی 23 مارچ 1940 دا هغه ورځ ده چې په کومه ورځ باندې په منټو پارک کې چې اقبال پارک او نن سبا هغه مینار پاکستان هلته کې موجود دی په دې باندې د پاک و هند د بر صغیر پاک و هند په لکونو مسلمانانو چې کوم ده هلته اجتماع شوې وه او په هغه اجتماع کې تاسو ته پته ده چې AK فضل حق کوم چې د بنګال وزیر اعلی هغه قرارداد پیش کړو چې هغې ته به قرارداد لاهور وي قرارداد لاهور خو چونکې هندو تاسو ته پته ده هغه د اول ورځ نه زمونږ دشمن پاتې دی او دا پاکستان هغه ته او نور اغیارو ته د سترګې د ازغي په شان ورته ګوري نو هغوی په خپله میډیا کې دا یو نیګیټیو پراپګنډه وچلوله چې تنزن به وي چې وګوره دا اوس دا ځان له پاکستان غواړي نو هغه نوم هغې ته څه جوړ شو هغه نن مونږه په قرارداد پاکستان باندې یادېږي او هغه قرارداد پاکستان چې کله پاس شو او دغه ټول چې څومره په هغه ټایم باندې مشرانو هغوی دا وویل چې مونږ له یو ملک پکار دی چې هغه په لا اله الا الله محمد رسول الله باندې قایم و دایم شي اول ته اسلامي نظامي خو هلته مینارټیز ته هم حقوق حاصلي او هر سړي باندې دا جبر نه کو څوک جومات ته ځي کو څوک مندر ته ځي کو څوک خپل بل ګرجې ته ځي خپل عبادت خانې ته ځي نو په هغه باندې به دا جبر نه چې ته به خامخا هماغه طرف ته ځې چې هلته کې دا ټول مسلمانان سره مینارټیز خپل حقوق دي او هغه هلته کې په خپل ملک کې د زندګۍ د ازادۍ سانس چې کوم دی نو اخلي او هغه چې بیا کله په 14 اګست سن 1947 کې د عمل جوړ شو نو دا داسې نه دی جوړ چې موږ پکې نن سبا موږ پکې برید تاو چې رب د عمل دې باندې زمونږ باو اجداد چې کوم دی هغوی پکې ځانونو قربانۍ ورکړي دي هغوی خپل مالونه هغوی خپل دولتونه خپل بچي خپل ښځې دا ټولې کونډې کړې خو د هغوی یو دا منشورو او یو دا د هغوی اراده وه چې دا عمل په موږ جوړو او الحمدلله دا عمل چې کوم دی د ډېرو قربانو نه بعد دا جوړ شو او نن سبا ټول موږ په دې ملک کې د ازادۍ سانسلو او د دې ازادۍ ته دا خلکو نه تپوس وکړه چې کوم ستا په دې ګاونډي ملک کې دي هلته مسلمانان د پاکستان نه زیات دي خو تا هلته وګوره چې هغوی باندې هلته څومره تکلیفونو نه هغوی تېرېږي نو الحمدلله دا ملک مونږه آزاد کړی دی دا هم ګټلی دی د دې لپاره اوس دا ده چې مونږ ټول یونایټ یو او مونږ د دې لپاره مخکې ځو
ابل تاسو قتل دا زموږ دشمن مل چې کم دی دا د شپې په تیاره کې راغلی دی او دلته اټیک کړی دی خو بیا ولا تیښتې لار هم نه وه نو چې کم هغه څیزونه ورسره وو هغه پیلوډ و هغه یې غورځولی دی خو موږ ورته ثابته کړله چې په رڼا ورځ کې بیا موږ تللي یو زموږ شاهینز تللي دي هلته خپل ټارګېټس ویشتي دي موږ او زمونږ د ملک پولیس او سپیشلی زه به د KPK پولیس وایم چې کله دا وار اف ټیرریزم دلته کې راغی نو ګو کې د KP پولیس هغه د ټیرریزم دپاره ټرین نو مونږ چې کوم ټریننګ حاصل کړی دی هغه صرف د دې دپاره و چې ته د کریمینل خلاف جنګ وکړې خو د ټیرریزم دپاره زمونږ دا فورس چې کوم دی نو دا هغې دپاره ټرین نو خو دا چیلنج هغې قبول کو او لرې مزه ته د خپل 400 ضلعې ته به دې ګورې چې د نن 4 کاله مخکې 15 کاله مخکې دلته داسې ورځ به نه وه چې هغه به ټیرریزم اکټیویټي نه کېدله دماکه به نه کېدله ټارګېټ کلینګ به نه کېده خو دې د 400 پولیسو د KP پولیس دا ثابته کړه او ستا په 400 کې نن د الله فضل و کرم سره مثالي امن قایم و دایم کو نو دې ته سلام او دا هم تا چېرته په تاریخ کې نه لوستي د تاریخ کتابونه تاسو ولولئ کله چې دا 2 کاله مخکې په تنګي کچرو باندې 4 سویساید بمبرز دا په خلق ډېره اسانه خبره چې 4 خودکش بمبار ستا کچرو ته راځي او هغې دې سره راځي چې دا 4 خودکش چې ستا د کچرو ته راشي نو ستا په کچرو کې هغې وایي چې دی کې به نه به پکې ججي نه به وکیلي نه به هلته کې ستا چې کوم انفراسټرکچر دی هغه به ستا باقي پاتې شي خو دا پولیسو چې دا ورته هلته ودرېدل او د ټارګېټ نه مخکې 4 واړه خودکش هیټ کړي دي او هغه هغې چې کوم ارادې سره راغلي وو نو هغه د هغې نصف نابود شو په خاک کې میلاو کړه او د باچا خان یونیورسټۍ اټیک هم ستاسو لرې نه دی چې کله باچا خان یونیورسټۍ باندې د ټیررسټ په سهار وختي کې په دون کې اټیک وکړو او هغې دعوې چې دلته کې به بله یو سانحه داسې د APS غونډه هغې کول غوښتل خو د الله فضل و کرم سره دا د 400 پولیسو چې دوی په ټایم باندې هلته رسپانډ کو او کم سیزونو لپاره چې هغې راغلي وو هغې په خپل مقصد او مقصد کې کامیاب نشو نو زه ډېر زیات خوشحاله یم واقعي دلته چې دا فنکشن کوم تاسو ارینج کړی دی ډېر په کامیابۍ سره خاص کر دا ماشومانان دي چې دلته کې ما د دې دا کلچر چې کوم اکټیویټیز وه چې هغې کې دا ټول پراوینسز وو along with ګلګت بلتستان او آزاد کشمیر دا ټول مونږ ته یونټي ښیي یونټي او د کم قوم ماشومانان چې هم په دې باندې بلیف ساتي چې مونږ کې پښتون نشته مونږ کې پنجابي نشته مونږ کې سندي نشته بلوچي نشته کشمیري نشته او ګلګت بلتستاني نشته نو دا قوم چېرته شکست انشاءالله تعالی نه خوري نو مونږ هر څه برداشت کوي شو خو مونږ د خپل ملک لپاره د خپل ملک ته چې څوک په بد نظر باندې ګورو هغه مونږ نشو برداشت کوي د شعر سره د خپل تقریر به ختم کم او بیا زه د ایڈمنسټریشن ته ریکویسټ کوم چې دا دوه ماشومانې کومو چې دا یو سپیچ پیش کړه دغه مسلمان او هغه باره کې وه دویم ماشوم هغه لږ سیج ته راوغواړي وی هر سره ته وایه خو وطن ته مې څه مه وایه هر سره ته وایه خو وطن ته مې څه مه وایه دا مې د اغیارو نه په سرو وینو ګټلې دی السلام علیکم